ہوگا یہ جو قربا ہے نا، قربا، آئے ہائے ہائے، ابھی میں زور کی نماز جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ابھی توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں، اس پہ بعد میں توجہ دیں۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ جو لفظ قربا ہے نا، قربا، میں سوچ رہا تھا یہ قربا اس میں تفضیل میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ عربی جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، علامہ صاحب سمجھ رہے ہیں، اس میں تفضیل میں واحد مؤنث کا صیغہ یہ قربا، فعلا، نصرہ، اس وزن پہ یہ آتا ہے، اس میں تفضیل میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو برادران اسلام، واحد مؤنث اندازہ کریں، توجہ کریں، اللہ قرآن میں قربا کسی واحد مؤنث کو کہہ رہا ہے، قربا کسی واحد مؤنث کو، علماء پھوڑ پرچول کر لیں اس بات کی، قربا اس میں تفضیل سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، بر وزن فعلا، بر وزن نصرہ، اس وزن پہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے قربا۔ اللہ کہتا ہے محبوب ان سے آپ کہیں کہ میرے اس دین کی کوئی اجرت نہیں ہے، میری اس رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں لیتا، فقط محبت کرو میرے مصطفیٰ کی لخت جگر۔ اللہ نے سیدہ زہرا کی مودت مانگی ہے، اللہ نے کس کی مودت مانگی؟ سیدہ زہرا پاک کی۔ اس میں تفضیل کیا ہے؟ اس میں تفضیل، علماء جانتے ہیں اس میں تفضیل ہوتا کیا، یہ علماء پہ بات ہے، عام لوگ نہیں سمجھتے۔ تو برادران اسلام، اللہ نے تو ایک کا نام لیا، اللہ نے سجاد صاحب ایک کا نام لیا، ایک کا راجہ، کیا بات ہے، واحد مؤنث، اس میں تفضیل سے ہے، یہ علماء جانتے ہیں۔ لیکن جب ہم قربا کی تفصیل پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کیے یا رسول اللہ، نماز ہم پہ فرض ہے ہمیں پتہ ہے، روزہ فرض ہے ہمیں پتہ ہے، فلاں چیز فرض ہے ہمیں پتہ ہے، من ہم، یہ کون ہے؟ واجبت علینا المودت، یا رسول اللہ یہ کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر فرض کر دی گئی؟ سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو برادران اسلام یاد رکھیں، یہ فرض میں نے لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جن کی مودت کا کل صیغہ امر ہے نا، کل اللہ کا حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، کل قرآن میں کل امر کا صیغہ ہے، جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہو، جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ کیا ہو؟ واجب ہو، تو امت پہ تو فرض ہی ہوگا، بے شک بے شک، امت پہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ جنہ دی محبت منگنی نبی تے واجب ہو، اللہ کہے محبوب کل تو مانگ، تو سوال کر اس بات کا، تو اللہ کا حکم نبی پہ، اور نبی پہ واجب ہے اب یہ سوال کرنا، تو جن کی محبت کا سوال نبی پہ واجب ہو تو امت پہ تو اوجب ہے، بے شک امت پہ پھر اس کا بڑا درجہ ہے۔ اس لیے برادران اسلام، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ و علی و بناہما، میری بیٹی فاطمہ، علی اور اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، یہ ہے جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو برادران اسلام، اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ جو میں نے کہا کہ واحد مؤنث کا صیغہ، اللہ نے کہا کہ اس ایک پاک بی بی سے محبت کا سوال ہے، اب رسول نے اگلے بھی 3 لوگوں کا ذکر کیا، اس سے بلا سمجھ کیا آتی ہے؟ سمجھ یہ آتی ہے فضیلتوں کا مرکز سیدہ کی ذات، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، فضیلتوں کا مرکز سیدہ کی ذات، عظمتوں کا مرکز سیدہ کی ذات ہے، واہ واہ، بڑائیوں کا مرکز سیدہ کی ذات ہے، مودتوں کا مرکز سیدہ کی ذات ہے، محبتوں کا مرکز سیدہ کی ذات ہے۔ اب چونکہ علی پاک ذات سیدہ سے ملے ہوئے مارا جل بحرین کی صورت میں، مارا جل بحرین
की सूरत में। वाह वाह। अली चूंकि सैयदा की जात से जुड़े हुए हैं इसलिए वो भी कुर्बा में आ गए। हसनो हुसैन चूंकि उनमें से वो भी कुर्बा में आ गए। पता चला असल मरकज सैयदा है, जो जो उनके साथ जुड़ा है वो कुर्बा। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। वाह कुर्बा है। वाह 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 वाह। वो कुर्बा है मदनी साहब। वाह वाह कुर्बा। इसलिए बरादर ने इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें, कोई कुरान को पूछे तो सही तू कहता क्या है। वाह 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 वाह। कोई पूछे तो सही कुरान से तू कहता क्या है। कुरान गुन कैसे गाता है। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। बरादर ने इस्लाम अब चूंकि वो और भी जरा समाज फरमाए, और ये भी ज़हन में रखें कि ये जो अल्लाह ने इनसे मवद्दत और मोहब्बत का कहा है ना, नबी के रिश्तेदारी की वजह से नहीं कहा। ये भी ज़हन में रख लें, नबी की रिश्तेदारी के वजह से नहीं कहा कि सैयदा कायनात नबी की बेटी हैं तो इसलिए, मौला अली उनके भाई हैं या उनके दामाद हैं इसलिए, हसनैन उनके बेटे हैं इसलिए नहीं। अल्लाह का म्यार और है। लफ्ज़े वुद पे आप जाएं हाफ़िज़ साहब, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाहु अकबर। फरमाया जो ईमान लाए और अमले साले किए अन करीब रहमान उनके लिए वुद रख देगा। अन करीब अल्लाह उनके लिए मवद्दत का उसूल बना देगा। अन करीब अल्लाह उनकी मवद्दत का ऐलान कर देगा। तो बरादर ने इस्लाम पता चला कि सैयदा कायनात हो, हसनैन करीमैन हो, ये मौला अली मुर्तजा शेर खुदा हो, ये सब के सब रिश्तेदारी की बिना पर मोहब्बत के काबिल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने वुद का ऐलान करके पहले ऐलान किया। सुभान अल्लाह। पहले समाअत फरमाइएगा, वक्त कम है। बड़ी मोहब्बत से बैठे बैठे। मैं आपको कुरान पाक से बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा या कोई रिवायत नहीं जिसको ज़ईफ कह के दीवार पे मार दिया जाए। मैं कुरान से अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ने इनका म्यार मोहब्बत और मवद्दत रिश्तेदारी की वजह से नहीं रखा कि रसूल करीम, क्योंकि, और ये ज़हन में रखें और ये भी ज़हन में रखें, ये जो लफ्ज़ कुर्बा है ना, ये म्यार है फजीलत की वजह से। अल्लाह अकबर। ये इसमें तफजील है, क्योंकि अरबी में कुर्ब कहते हैं फासले, और कुर्ब कर लफ्ज़ है ना फासले के एतबार से जो करीब हो, और कुछ है होते रिश्ते के एतबार से जो करीब हो, उनको अरबी में कराबा कहते हैं। अल कराबा, उनको अरबी में क्या कहते हैं? अल कराबा। जो फासले के एतबार से करीब हो उनको अल कुर्ब के नाम से अरबी कहते हैं, और जो रिश्ते के एतबार से उनको अल कराबा कहते हैं। जो फजीलत के एतबार से करीब हो उनको कुर्बा कहते हैं। उनको अरबी में क्या कहते हैं? कुर्बा। ये इसमें तफजील का इसीलिए सीगा अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। तो बरादर ने इस्लाम रिश्तेदारी नहीं है, रिश्तेदारी का रौला नहीं है। वरना नबी पाक सजदे में थे, नवासा कंधों पे था, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहा। अगर रौला रिश्तेदारी का होता तो क़यामत तक आने वाला हर नाना ही सर सजदे से ना उठाता, दोता अगर ऊपर बैठा। अल्लाह। क़यामत तक हर नाना जो है वो सर सजदे से ना उठाता कि उथे भी नाने ने सिर नहीं चुकया तो मैं भी नाना है तो मैं भी नहीं चुकना। रौला रिश्तेदारी दा नहीं, रौला कुर्बा में फजीलत। ये फजीलत वाला ही इतना है कि अल्लाह ने फरमाया सिर नहीं। वाह वाह वाह। तहारतों के तकद्दुस का ज़ैन बैठा है, जनाबे ज़हरा के जीवन का चैन बैठा है। मेरे महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुष्ट पे मेरा हुसैन बैठा है। वाह 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 वाह। रिश्तेदारी दा नहीं। वाह। अगर रिश्तेदारी का मसला होता तो कोई अपने जवाई नूं होर कोई मोहरे नबूवत के ऊपर किसी के कदम नजर नहीं आते। वाह वाह वाह। ये अली ही है जिसके कदम मोहरे नबूवत के भी ऊपर। ये भी रौला रिश्तेदारी का नहीं, ये कुर्बा की फजीलत का है। और इससे बड़ी फजीलत मैं क्या कहूं, अगर रौला रिश्तेदारी का होता तो हर बाप पे फर्ज होता कि बेटी आए तो बाप अपनी जगह होके उठ के खड़ा हो जाए।
واہ 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 واہ. ہر باپ پہ فرض ہوتا کہ بیٹی آئے، باپ اپنی جگہ چھوڑے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دے، بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دے، اپنی جگہ پہ بٹھائے. قیامت تک ہر باپ پہ فرض ہے یہ. پتا چلا یہ روڑا کوئی باپ بیٹی کے رشتے والا نہیں ہے. روڑا یہ باپ بیٹی کے رشتے والا نہیں ہے. یہ قربا میں چھپی ہوئی فضیلت کے مسئلے کی وجہ سے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. قربا میں چھپی ہوئی فضیلت کی وجہ سے.